من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد الطاهرين الغر الميامين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولا نبلونكم من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون صلوات پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى محمد ہم تمہارا امتحان لیں گے ولا نبلونکم ابتلا میں ڈالیں گے امتحان میں ڈالیں گے تمہیں کن کن چیزوں سے امتحان لیں گے من الخوف خوف سے تمہارا امتحان لیں گے والجوع اور بھوک سے تمہارا امتحان لیں گے اور کس سے امتحان لیں گے ونقص من الاموال تمہارے مال کے نقصان سے تمہارا امتحان لیں گے والانفس اور تمہارے نفس سے تمہارا امتحان لیں گے والثمرات اور تمہارے پھلوں سے تمہارا امتحان لیں گے اور جب اس امتحان میں تم کامیاب ہو جاؤ گے صبر کر کے تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ بشارت دے دیجئے رسول صبر کرنے والوں کو کہ جو صبر کر دیتے ہیں اس کیفیت میں آ کے امتحان دے کے اور اس کے بعد ان کی زبان پر کیا ہوتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون یقیناً ہم اللہ کی طرف سے ہی ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں جانا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات ہے والرحمت ان کے اوپر رحمت ہے اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں یہی وہ لوگ ہیں هم المہتدون تو اب اگر کہیں دیکھنا ہو آپ کو کہ کس طریقے سے امتحان دیا جاتا ہے اور کس طریقے سے صبر کے ان تمام حصوں کو ان منزلوں کو طے کیا جاتا ہے تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے عزیزو جب ایام عزا کی ابتدا ہوئی تھی تو ہم نے سوچا تھا اس دفعہ ہم اور گریا کریں گے بڑی شان سے حسین کا غم منائیں گے کوئی مجلس ایسی نہیں ہوگی جس میں ہم روئیں گے نہیں کوئی ایسا غم کا موقع نہیں ہوگا جس کو ہم چھوڑ دیں لیکن آج 40 کا دن گزر گیا آج کا دن گزر جانے کے بعد گویا غم کا ایک بیشتر حصہ ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا چہلم تو سبھی کا ہوتا ہے چہلم کس کا نہیں ہوتا ہے ہر مرنے والے کا چہلم ہو جاتا ہے سوئم ہو جاتا ہے ہر ایک کا چہلم ہوتا ہے لیکن یہ چہلم سب سے الگ ہے یہ چہلم سب سے مختلف ہے کیوں کہ اس چہلم میں وہ آئے کہ جن کو چہلم تک رونے نہیں دیا گیا اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پہلا چہلم تھا تاریخ کہتی ہے کہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وہ پہلا چہلم نہ ہو دوسرے سال کے چہلم میں پہنچ پائے ہوئے اہل بیت اطہار لیکن کربلا کی سرزمین پر صبر کا امتحان دینے والوں کو دیکھیے تو وہ امتحان کس طریقے سے دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان کی زبان پر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون بلکہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا گھوڑے سے اور آپ پہنچتے تھے اس کے قریب تو کہتے تھے کہ من المؤمنین رجال صدقوا وعد اللہ مومنین میں کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو
अल्लाह के वादे का इंतजार, अपने वादे का इंतजार कर रहे हैं। और इनकी खूबी यह है कि कभी तब्दील नहीं होते। करबला की सरजमीन पर हुसैन ने शहादत दे दी। अगर वहां तक मसायब का बाप खत्म हो जाता तो शायद हुसैन की शहादत इतनी अजीम ना कहलाती, लेकिन उसके बाद जिंदा रह करके और मुसलसल मसायब से दो चार होना, ये अगर कोई सीखे तो ज़ैनब से सीखे, कोई सीखे तो सैयद सज्जाद से सीखे, कोई सीखे तो सकीना से सीखे। अरे सकीना भी अगर चेलू में आ गई होती बाप के तो बाप की कब्र तक पहुंच गई होती, लेकिन वो बच्ची भी ना आ सकी। अजब मंजर मिलता है करबला में। जाबिर पहुंच रहे हैं करबला। जाबिर की बीनाई बिल्कुल वो महदूद है, बहुत कम सुझाई देता है। साथ में उनके अतिया है। अतिया कौन है? अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाले हैं। अतिया जब पैदा हुए थे तो इनके बाप ने अमीरुल मोमिनीन से पूछा था, या अमीरुल मोमिनीन, ए मौला बताइए इस बेटे का नाम क्या रखा जाए। आपने फरमाया कि ये अल्लाह का अतिया है, तो लिहाजा इनका नाम अतिया रख दिया गया। ये अतिया वही हैं कि जब जनाब मोहम्मद हनफिया पर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने मक्के में कोशिश की थी कि जबरदस्ती बैत कर ली जाए, तो 800 सवारों के साथ जाके नुसरत की थी। अतिया भी बड़े मारिफत रखने वाले हैं, साथ में चल रहे हैं जाबिर के। जाबिर साथ साथ जा रहे हैं। जैसे ही करीब आने लगे, जाबिर ने कहा मैं फुरात पर पहले गुस्ल करूंगा। गुस्ल किया, लिबास को पहना, नंगे पांव चलना शुरू किया और तेजी के साथ कब्र हुसैन की तरफ जाबिर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही कब्र के नजदीक जाबिर पहुंचते हैं, अतिया से कहते हैं, अतिया मेरा हाथ कब्र के ऊपर रख देना। अतिया ने हाथ बढ़ाया, जाबिर का हाथ कब्र पर रखा और वाह हुसैना, वाह हुसैना, जाबिर ने बुलंद करना शुरू कर दिया आवाज। और उसके बाद आवाज दे के एक मर्तबा कहते हैं, कैसा दोस्त है जो दोस्त का जवाब नहीं देता। ये दोस्त मैं बुला रहा हूँ मेरे हबीब, मेरी बात को सुनिए, मेरा जवाब दीजिए। जाबिर थोड़ा गिरिया करके खुद ही जवाब देते हैं, क्यों कर हुसैन आप जवाब देंगे? अरे आपका जिस्म यहाँ है, आपके सर को तन से जुदा कर दिया गया है, अरे कैसे जवाब देंगे? अभी जाबिर गिरिया कर रहे थे कि उसके बाद एक मर्तबा अतिया की नजर पड़ी। दूर से वो काफिला आता नजर आया कि अब जिस काफिले को उसी शान के साथ लाया जा रहा है जिस शान से गालिबन घर से चला था, लेकिन वो शान कहाँ हो सकती है? जब घर से चले थे तो अब्बास ने सवार किया था, कासिम और मोहम्मद ने सवार किया था, अली अकबर ने सवार किया था। तारीख कहती है कि एक एक बीवी सवार होती थी और उसका जो वारिस होता था वो आगे बढ़ता था और सवार करता था। एक बीवी आखिर में ऐसी आई कि हुसैन भी कुर्सी पर बैठे थे तो आप भी खड़े हो गए और आपने मैं अबुल फजल अब्बास और जवानाने बनी हाशिम के नरगे में लेकर के अपने दरमियान में लेकर के पहुंचाया है वहां तक और खुद उसके बाद सवार कर आया है। पूछा गया ये कौन है? कहा ये अली की बेटी ज़ैनब है जिनको सवार कराने के लिए हुसैन भी आ गए थे। अरे अब करबला में ना हुसैन है, ना अब्बास है, ना मोहम्मद है, ना कासिम है, कोई भी तो नहीं है। और उसके बाद ये काफिला जब करीब पहुंचा, जाबिर ने कहा कि मुझे यहाँ से दूर कर दे, मैं आवाज नहीं सुनना चाहता हूँ। अरे मैं सहाबी रसूल हूँ, मैंने सुना है। जाबिर अलग हट गए। अब ये काफिला आया, अजीजों के अंदाज से आया होगा। जब गए थे तो लाशें बेगोरे कफन पड़े थे, पामाल लाशें छोड़ के गए थे और अब जब पलट के आए हैं तो किस कैफियत में है कि कब्रें बनी हुई है। एक मरतबा हर बीवी ने अपने आप को अपने वारिस की कब्र पर गिराया। लैला, अरे उम्मे लैला अकबर की कब्र पर, अरे उसी के साथ एक गंजे शहीदा जहाँ सबके सब दफन है। एक कोहराम मच गया। वाह हुसैना, वाह रसूला। और ये सदा है ज़ैनब की बुलंद होना शुरू हुई। ये सदा बुलंद होनी थी कि आसपास की औरतें भी नवा करने के लिए आ गई। अब एक एक मसाए बयान किए जा रहे हैं। ए भैया, ए माँ जाए, अरे आपकी शहादत के बाद ज़ैनब को रसन वस्ता रखा गया, सर से चादर को छीन लिया गया। ए मेरे
آ جائے، اگر میرے سر پر چادر ہوتی تو میں آپ کو کفن دے دیتی۔ ارے پورا گریا چلتا رہا۔ یہ کیفیت ہوتے ہوتے عزیزو ایک نوبت وہ بھی آ گئی۔